پھر جس طرح دیکھیں پنجاب پولیس کو بدنام بہت کیا جاتا ہے، لیکن جس طرح آئی جی پنجاب کی سربراہی میں پنجاب پولیس نے ریسکیو اور ریلیف آپریشنز میں پنجاب حکومت کا عوام کا ساتھ دیا ہے، اس پر میں آئی جی پنجاب اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو، واسا کو، پاکستان آرمی کو، رینجرز کو، نیوی کو، لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کو، یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے وزیر عاشق کرمانی، جس طرح انہوں نے جانوروں کی حفاظت کی ہے، جانوروں کو جس طرح انہوں نے دوائیاں فراہم کی ہیں، ان کو ڈرپس لگائی ہیں، ان کو موبائل ہاسپٹلز اور نہ صرف ادویات لگائی ہیں، ویکسینیشن کی ہے ان کی، بلکہ جہاں اتنے 2 ملین پلس جانوروں کو، جس میں گائے، بھینسیں، مال مویشی جس کو پنجابی میں ڈنگر کہتے ہیں، بکریاں، بھیڑیں، اور ان کے لیے جو چارہ اس کا بندوبست کرنا، 2-2.5 ملین جانوروں کے لیے چارے کا، ونڈے کا بندوبست کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو عاشق کرمانی، تھینک یو ویری مچ۔ اور یہ رانا سکندر ہے، رانا سکندر کو میں نے ایک دن اس کی تصویر دیکھی، یہ بھی تھک ہار کر وہیں پر مٹی کے اوپر ایک چارپائی پڑی تھی، اس پہ سویا ہوا تھا۔ آج جب میں نے روایت توڑ کر، کہتے تھے کہ وزراء کو بہت ایکسپیرینسڈ ہونا چاہیے، تو اس لیے بڑی عمر کے بزرگ وزراء ہوتے تھے، تو میں نے ایک سٹینڈ لیا اپنے والد کے سامنے بھی اور پی ایم ایل این کے سامنے بھی۔ میں نے کہا کہ میں ینگ منسٹرز لوں گی، کیونکہ ان کے اندر ہمت ہے، ان کے اندر حوصلہ ہے، وہ عوام کی خدمت کریں گے۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دن دکھایا، میں نے وہ تصاویر جب دیکھی کہ یہ کھڑے تھے، سارے مٹی پہ کھڑے تھے اور ان کے جوتے مٹی سے بھرے ہوئے تھے، کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے، تو مجھے اتنی خوبصورت تصویر میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اور جس طرح پنجاب نے ماشاءاللہ ایک تاریخ رقم کی، جس طرح سیلاب نے تاریخ کے ریکارڈ توڑے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب کی حکومت نے، پنجاب کی انتظامیہ نے جس طرح ایک تاریخ کا سب سے بڑا ایویکیویشن آپریشن، ریلیف آپریشن اور اب بحالی آپریشن جو پنجاب حکومت کرنے جا رہی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ سنہرے حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ پنجاب میرے بچوں، پنجاب وہ پہلا صوبہ بن گیا، یاد رکھو، پنجاب وہ پہلا صوبہ بن گیا جس نے تاریخ کا سب سے بڑا ایویکیویشن، 2.5 ملین افراد کو پنجاب نے ٹائملی پانی آنے سے پہلے ایویکیویٹ کیا۔ پنجاب وہ پہلا صوبہ بن گیا جس نے 2.5 ملین افراد کو ریسکیو کیا، کشتیوں میں ریسکیو کیا، بیڑوں پہ ریسکیو کیا، اور پنجاب وہ پہلا صوبہ بن گیا جس نے تھرمل ڈرون امیجنگ اور تھرمل کیمراز کو استعمال کر کے اپنے تاریخ کے سب سے بڑے ایویکیویشن اور ریسکیو آپریشن کو مانیٹر کیا، اے آئی سے مانیٹر کیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مانیٹر کیا، جدید ٹیکنالوجی سے مانیٹر کیا۔ پنجاب وہ پہلا اور واحد صوبہ بن گیا جس نے لاکھوں سیلاب زنگان، جن کو پنجاب نے اپنا مہمان کہا، اس کو 3 وقت کی روٹی عزت سے فراہم کی، الحمدللہ۔ جس نے وہ لاکھوں بچے جو بے گھر ہو گئے تھے، ان کو الحمدللہ روز پینے کے لیے دودھ فراہم کیا اور فروٹ فراہم کیا، جن کو دسترخوان لگا کر عزت سے، ٹیبلیں کرسیاں لگا کر عزت سے کھانا دیا گیا۔ اور جو لوگ پانی میں
स्ट्रैंडेड थे, कट ऑफ थे, सड़कों की वजह से, सड़कें बह जाने की वजह से कट ऑफ थे, उनको कश्तियों में जो है वो राशन के बैग्स कश्तियों में डाल के उनको सप्लाई किए गए। और क्लिनिक्स ऑन व्हील्स को तो जानते हो ना, ये ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब यहाँ बैठे हैं, इन्होंने जितनी मेहनत से काम किया है, ये हमारे हेल्थ के, प्राइमरी हेल्थ के वज़ीर हैं, हर जगह मौजूद थे। और शुक्र है अल्लाह ताला का कि हमने क्लिनिक्स ऑन व्हील्स खड़े कर दिए थे। 1000 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स थे मेरे पास, मैंने वो तमाम पूरे पंजाब से निकाल कर मैंने सैलाब ज़दगान के लिए वो मुख्तस कर दिए। जहाँ जहाँ कैंप्स थे, टेंट लगे हुए थे, वहाँ वहाँ क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, वहाँ अपना उनको पार्क करके उनका इलाज किए जा रहा था। इसलिए अल्लाह ताला के फजल और करम से इसलिए इतना पानी आया पंजाब में, इतना सैलाब आया पंजाब में मेरे बच्चों। मगर जिनको वाटर बॉर्न डिजीजेस कहते हैं, जो पानी की वजह से जो बीमारियां जन्म लेती हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से पहली बार तारीख में शायद उस सैलाब के बाद भी कोई बीमारी नहीं फूटी, कोई वबा नहीं फूटी, क्योंकि पंजाब हुकूमत और हेल्थ डिपार्टमेंट, चाहे वो ख्वाजा सलमान रफ़ीक हो, चाहे ख्वाजा इमरान नज़ीर और इनके सेक्रेटरीज, चाहे अजमत हो या नादिया हो, और चाहे क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हो या फील्ड हॉस्पिटल्स हों, इन्होंने हर जगह अद्वियात पहुँचाई, हफाजती तदाबीर इख्तियार की। और जहाँ पर क्लिनिक्स ऑन व्हील्स नहीं जा सकती थी, जहाँ पानी ज़्यादा था, रास्ता कट गया था, वहाँ पर हमने इनोवेशन की और बोट्स, क्लिनिक्स ऑन बोट्स जो है वो हमने लॉन्च किए, और उस पे दवाइयाँ, डॉक्टर, स्पेशलिस्ट बिठा के हमने उन इलाकों में भेजे जहाँ ज़मीनी रास्ता कट गया था। और क्योंकि मुझे पता था पीने का साफ पानी शायद उन तक ना पहुँचे और बीमारियाँ जन्म लें, कहीं गैस्ट्रोएंट्राइटिस आ जाए, कहीं खुदा न खास्ता वहाँ पर हेपेटाइटिस ना फैल जाए, तो आप जानते हो 2 मिलियन लीटर पीने का साफ पानी हाउसिंग डिपार्टमेंट ने जगह जगह ट्रक्स पे रख के पहुंचाया। और ना सिर्फ आवाम के लिए पहुंचाया, बल्कि गाय, भैंसों और लाइव स्टॉक, जानवर, मवेशी के लिए भी पीने का साफ पानी पहुंचाया। और कई जगह पर सुथरा पंजाब की टैंक्स भर के हमने बच्चों को वहाँ खड़े होकर डेटॉल साबुन से नहलाया ताकि उनको बीमारी ना हो, जल्दी इमराज ना हो। तो पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसने न सिर्फ 2.5 मिलियन अफराद को रेस्क्यू किया, उनको टेंट फराहम किए, उनको 3 वक्त की रोटी फराहम की, उनको अद्वियात फराहम की, बल्कि उनके जानवरों को भी 2 मिलियन से ज़्यादा जानवरों को भी सीने से लगाकर बचा कर लेकर आए, हिफाजत के साथ लेकर आए। और सिर्फ इंसानों के लिए मोबाइल हॉस्पिटल्स नहीं थे, जानवरों के लिए भी मोबाइल हॉस्पिटल्स थे जो जगह जगह जाकर जानवरों का भी इलाज कर रहे थे। तो मुझे फ़ख्र है पंजाब के ऊपर कि पंजाब ने जान का ख्याल किया, चाहे वो इंसानी जान हो या वो जानवर की जान हो। हमें फ़ख्र है पंजाब के ऊपर जिसने लाखों जानें बचाई। बोलो पंजाबी होने पे फ़ख्र है ना। और पंजाब, हमने नहरों के ऊपर, हमने दरियाओं के ऊपर 5G कैमरास लगाए जो 24 घंटे हम मॉनिटर उन कैमरों के ज़रिए करते थे कि बहाव कितना कम हो गया है या कितना बढ़ गया है। उसकी वजह से हमें, टेक्नोलॉजी की वजह से हमें बहुत लोगों को टाइमली इवैक्यूएट करने का मौका मिला। तो पंजाब इज़ लीडिंग द वे। पंजाब रवायात कायम करता जा रहा है, कामयाबियों पे कामयाबियों की अल्हम्दुलिल्लाह ढेर लगाता जा रहा है, और बाकी लोग सिर्फ पंजाब पे तनकीद कर रहे हैं। भाई इतना जितना पंजाब पे तनकीद करे उतना कभी अपने सूबे पे भी काम कर लो, कोई भला हो जाए मखलूक का। दूसरी बात, एक तो मैं रेस्क्यू को शाबाश देना चाहूँगी कि जिस तरह इन्होंने जानवरों को उठा उठा के महफूज मकामात तक मुंतकिल किया। ना सिर्फ वो मवेशी जो लोगों का रोज़गार हैं, जिसकी वजह से उनके चूल्हे जलते हैं, उनके बच्चे खाना खाते हैं,
اس کے علاوہ جو لوگوں کے پالتو جانور تھے ان کو بھی اٹھا کے سینے سے لگا کر انہوں نے کنارے تک پہنچایا. کبھی ایسے مناظر پاکستان نے کسی صوبے میں نہیں دیکھے. اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ آج کے بعد فیلڈ میں جائیں گے. جو سہم میں نے بطور وزیر اعلیٰ دیکھا ہے, جو میں نے تڑپ کے راتیں گزاری ہیں یہ جانتے ہوئے کہ پانی کا بہاؤ کتنا تیز ہے اور ریسکیو آپریشن صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا, یقین مانے ہر 15 منٹ کے بعد میں رات کو نیند سے اٹھ کے اپنا میسج دیکھتی تھی کہ خدا نخواستہ کوئی ڈیزاسٹر تو نہیں ہوا.